عید کا موقع ہے, قربانی ہو رہی ہے ہر طرف, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت ہمارے ملک میں قربانی کے کچھ ہمیں اشارے مل رہے ہیں, کچھ بڑے بڑے ہیڈز بھی ہوں گے اس میں. تو وہ والی جو قربانی ہے اس کا چاند کب نظر آئے گا؟ میرے سوال سے آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا آپ کو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. مجھے آپ کے سوال سے آئیڈیا نہیں ہوا, مجھے غصہ آیا. دیکھیے, میں شاید آپ کو پہلے کبھی بتا نہیں پایا, ہمارے ہاں ایک بہت شدید 2 نمبری ہو رہی ہے جب سے یہ ٹیلی ویژن آیا 2002 سے. یہ جو ہمارے نامی گرامی اینکر ہوتے ہیں, ادروائز allegedly I am using the word, I am again using the word allegedly, وہ کرنٹ افیئرز, حالات حاضرہ کو زیر بحث لاتے ہیں. اب فرض کیجئے پیر یا منگل کے دن ان کا 8 بجے 8 سے 9 کا سیگمنٹ ہے, یا 10 سے 11 کا سیگمنٹ ہے, 7 سے 8 بجے کا سیگمنٹ ہے, تو وہ میرے سارے بھائی جو ہیں اور بہنیں, میرے کولیگ, میرے محترم ساتھی, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے 10 دن پہلے رنگین سے کپڑے پہنے. آپ عید کیسے مناتے تھے کہ عید شو ہو رہا ہے. میں نے جب میں پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا پہ شفٹ ہوا تو پہلی چیز جو میں آج ٹی وی پہ گیا تھا, میں نے کہا جناب ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, مجھ سے کبھی اس 2 نمبری کی امید نہ رکھیے گا. میں ایک پولیٹیکل رپورٹر ہوں. اگر میں بیٹھ کر کیمرے کے آگے سیاسی حالات پہ تبصرہ کرتا ہوں تو میں ایکٹر نہیں ہوں کہ میں 10 دن پہلے امیجن کروں کہ آج عید کا دن ہے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور یہ کہوں کہ اچھا بھائی آج عید کا دن ہے تو یہ بتائیں آپ کو عیدی کیسے ملتی تھی, کون سب سے زیادہ یاد آتا ہے عید کے دن, اور ہائے اللہ یہ گوشت پکانے کا استفاق کیسے کتنا کھایا تھا. عید اسپیشل ٹرانسمیشن. تو آپ نے 2 باتوں پہ مجھے اعتراض ہے. ابھی ہم نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا ہوتا, آپ خود ہی کہتی ہیں بی نیوز کے ایک اور انٹرسٹنگ دلچسپ. آپ نے خود ہی کیوں طے کر لیا کہ دلچسپ ہوگا یہ ہے؟ ہو بھی تو سکتا ہے, ضروری تھوڑی ہماری ڈسکشن کبھی بورنگ تھوڑی ہوتی ہے. ہماری ڈسکشن بورنگ تو نہیں ہوتی. دیکھو عاجزی کو بری بات نہیں ہوتی, یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو انگیج کرنے کے لیے ہم کو دلچسپ. مجھے ایکچولی ڈسکشن ہماری ہمیشہ دلچسپ لگتی ہے, میں مایوس نہیں ہو کے جاتی یہاں سے. نہیں تو لیکن اس کے باوجود بابو ہم یعنی پہلے سے تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اب یہ ایک ہمارے راول پنڈی کی لال حویلی سے اٹھے ہوئے ہیں صاحب, جن کو میں بقرات عصر پکارتا ہوں, وہی جب سے یہ ٹی وی ہمارے ہاں متعارف ہوا ہے یہ سو کالڈ, تو وہ ان کو قربانی سے پہلے قربانی, قربانی سے پہلے قربانی. آج میری نئی نسل کی نمائندہ دعا جو ہے وہ ایک دم سے عید کے 3 دن مجھے کہہ رہی ہے کہ نصرت صاحب پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اب بھی سنا ہے کہ کوئی قربانی بڑی ہونے والی ہے. کیوں خواہ کا ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک فضول سی کیا سرائی میں گھیرے چلے جا رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں. قربانی سے پہلے قربانی, قربانی کے بعد ارے وہاں تو قربانی ہو گئی. آپ بتائیے سیاسی محاذ پر یا ریاست کے کون کون سے اہم عہدیدار کی ان دنوں قربانی واجب ہونے والی ہے, آپ کے خیال میں ہوگی یا نہیں؟ ہاں زیادتی ہے, چھوڑو. اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ نہیں میں یہ بات نہیں بنی. اچھا تم ایسا کرو, چھوڑو, تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہوں نا. آپ مجھے بتاؤ, میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں آپ کے والد بھی صحافی ہیں, آپ کے ننیال کا بہت گہرا تعلق رہا. آپ اس شعبے میں کیا لینے آ گئی صحافت, جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سر میں اس فیلڈ میں کیوں آئی, جرنلزم میں کیوں آئی؟ جرنلزم میں کیوں آئی سر, جینز بھی ہوتے ہیں کچھ, نیچرلی انکلینیشن. دوسرا یہ کہ مجھے فیل ہوا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے میں اپنی بات ایٹ لیسٹ لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں. آپ نے پہنچائی ہے ابھی تک؟ کوشش تو کرتے ہیں سر, جو میرے انٹرسٹ کی چیز ہے یا جو میرے شوق کی چیز ہے. آپ کے انٹرسٹ کی؟ میرا تو کھانا پینا ہے سر, یا کھانا بنانا ہے, یا کبھی کبھی کرنٹ افیئرز اور پالیٹکس بھی ہے. کھانا بنانے کا پروگرام کرتی ہیں آپ ابھی بی نیوز کے لیے؟ پہلے کر رہی تھی سر, پھر بیچ میں روک دیا, پھر فوڈ بلاگنگ شروع کر دی. اچھا یہ بتائیں جب آلو گوشت پکاتے ہیں تو اس میں ٹماٹر ڈالنے چاہیے کہ نہیں؟ ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سر, آپ ڈالنا چاہیں گے تو ڈالیں, ہم تو ڈالتے ہیں, میں ڈالتی ہوں. مطلب آلو گوشت جس کو ہم لوگ تو بیچارے, میری ماں بیچارہ تو وہ تو ہم تو آلو گوشت کہتے تھے. آلو گوشت دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں, وہ تو ہمارے ہاں تو کہتے تھے وہ کہ بھئی یہ بلیسفیمس ہے کہ
गोश्त को दही में भूनो, वो दूसरा टेस्ट और हो फिर जाता पानी है। फिर खटास के लिए दही भी यूज हो सकती है और नहीं टमाटर भी बीवी, यूज हो उसका सकती रंग है। जिसको देखिए, अच्छी उर्दू में उसको कहते हैं रोगन। रोगन, वो जो सालन के ऊपर नहीं आती चमक सी, दिल्ली की ज़बान में तो बीवी उसको कहते हैं रोगन। हाँ? तो कहते हैं कि अगर आप टमाटर डालेंगे तो एक तो वो बात नहीं आएगी, दूसरा रोगन नहीं आएगा। तो खाना पकाना क्या आप करती हो, और क्या आप सिखाते हो, या क्या आप यूरोपियन खाने बनाना सिखाती हो? मुझे कहाँ आएंगे सर यूरोपियन खाने, और ना ही मुझे शौक है वो खाने का। अच्छा, आलू मेथी किमें पकाई थी वो आने ना? वो मेरी अम्मी की स्पेशलिटी है, वो मैं नहीं बनाती। अच्छा, आलू अंडे हाँ, आलू अंडे बना लेते हैं। कैसे, शोरबे वाले या उसके बगैर? नहीं, भुने हुए, सादे। तो आप बुनियादी तौर पर आपने अपने जीन्स में ये सीखा कि सहाफ़त करनी है तो खुदा का वास्ता है ख़तरनाक मौज़ूआत से परहेज़ करो। नहीं, और ये नहीं सेफ सीखा सेफ मैंने। मौज़ूआत नहीं, यही लग रहा है। सेफ मौज़ूआत पे नहीं। हाँ। बात करनी है या जो खबर बनती है वो खतरनाक मौजू से ही बनती है, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आप खबर देने आई या लोगों को खाना पकाना सिखाने? मैं दोनों चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मेरी दोनों चीज़ें मेरी ज़िंदगी का पैशन है, खाना पीना भी और सहाफ़त भी। अच्छा, मैंने तो ये सीखा था, पता नहीं शायद आज की जो नौजवान नस्ल है वो उसमें मल्टीटास्किंग ज़्यादा होती होगी, ज़्यादा टैलेंटेड है। हम लोग यानी पुराने ज़माने के लोग थे, यानी पत्थर की या सीधी राह पर चलने वाले, और बस शायद सुस्त रहो थे। मैंने लेकिन सुना ये है कि पैशन तो एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि आपको ये भी पैशन हो कि मैंने खबर भी देनी है और मैंने खाना भी पकाना है? क्यों नहीं हो सकता सर? इंसान की पर्सनैलिटी तो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हम खाली एक पैशन पर तो फोकस नहीं कर सकते। मैंने तो ये सुना था कि पैशन, यानी पैशन के ये दीवाना तो कोई एक ही साहब बनाते हैं या कोई एक चीज़ बनाती है। ये तो नहीं कि मुझे खाना बनाना भी दीवाना कर दे और सहाफ़त करना भी दीवाना बना दे। जैसे मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मेरा पैशन, मैंने, आपने जब मुझसे पूछा, मैंने कहा कि जी दादा को अखबार पढ़ कर सुनाता था, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा अपना पैशन बन गया सहाफ़त, और अभी तक छुटती नहीं है मुँह से ये काफर लगी हुई, और मैं पछता रहा हूँ। मैंने आपको ये भी कहा था, आप पछता तो नहीं हैं इस फील्ड में आगे सर? डिपेंड करता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, कभी कभी मुझे फील होता है कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मुझे शायद कंपेयर भी किया जा सकता है कि मैं उतनी तो अभी माहिर नहीं हूँ जितने मेरे वालिद साहब हैं या मेरे नाना थे। हाँ, नहीं अभी तो माशाल्लाह, यानी ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपसे गुफ्तगू में, लेकिन सिर्फ वो आइडिया हो जाता है ना। मुझे अभी गुफ्तगू में वैसी ही फीलिंग हुई है, लिहाजा दुआ घबराओ नहीं, चूँकि मैं बड़ा हूँ, मैं तो आई कैन टेक लिबर्टी विद। नहीं, आप लोगों का तो सर जो तजुर्बा है, हमारा तो अभी उतना हो ही नहीं सकता। अच्छा, यानी है कि सानू तुसी ये कह के कैसी आपने तजुर्बे दी मार मारने हैं तानू। नहीं देखो ना, मैंने तुम्हें जैसे पकड़ा कि पैशन भी तुम्हारे जो है वो क्लियर नहीं है। सर उसमें क्या बुराई है? पैशन तो एक से ज्यादा हो सकता है। मैं हैरान हूँ, परेशान हो गया हूँ। बस छोड़ो, बस ये तुमने कुर्बानी करके और ये, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये बताया कि आपने मेरी बात का फिर लेकिन जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल एक खुदकुश रवैया होगा कि हम इस वक्त बैठकर, मुझे पता है आप किस कुर्बानी की जानिब इशारा कर रही हैं, ठीक है, मैं फ़ौरन समझ गया हूँ। ओ गुड टू सी यू इंसाफ से मंसूब था, ठीक है ना। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि इट्स टू स्पेकुलेटिव अ बिजनेस, और मुझे उसमें ज़्यादा एतराज़ ये हुआ कि ईद कुर्बान से उसको लिंक करके कोई कुर्बानी, तो अच्छा कोई इंट्रो नहीं बना, आपस की गल, और इंट्रो ही बेचता है बाबा। पहली चीज़, आप तो माशाल्लाह, अच्छा आपने तो जर्नलिज्म पढ़ा है, आप लोगों ने तो, आप उसको जर्नलिज्म तो नहीं, क्या कहते हैं, मैस कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़, मैस कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज़, दोनों ही हो सकते हैं। नहीं, लेकिन आपकी डिग्री पे मेरी तो मीडिया स्टडीज़ है। मीडिया स्टडीज़, यानी इसमें यह है कि जो होता है उसको स्टडी करती हो, खुद कम्युनिकेट नहीं करना, ये मतलब है इसका? नहीं सर, वो तो हम जनरली मीडिया एज अ फील्ड पढ़ते हैं, और मीडिया यूज़ कैसे किया जाता है सोसाइटी में। तो आप यूज़ कर रही हैं उसको पॉजिटिव वे में? कोशिश तो है सर। ये तो अब मेरे आसपास के लोगों को पता होगा कि मैं कितना पॉजिटिवली यूज़ कर रही हूँ। मेरा बहुत दिल करता था मैं यूज़ करूँ, लेकिन उम्र के हिस्से से महसूस करता हूँ कि अमूमन हम बतौर सहाफ़ी एब्यूज़ हुए हैं, और बहुत ही कम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खबर लिख सका हूँ या उसका इज़हार कर सका हूँ या बात को उस तरह कह सका हूँ जिस तरह कह देनी चाहिए थी। तो अल्लाह करे ये हंसी मजाक जो अभी आपके साथ किया, आपसे बड़े होने का फ़ायदा उठा के उस पर मुझे माफ़ कर दें। मेरी नेक तमन्ना है, मैं नहीं चाहता कि अगर आपका हाफ पैशन खाना और हाफ पैशन जो है सहाफ़त है, मिक्स ब्रीड, यू मस्ट नॉट एंड अप
ज़माना ही हाइब्रिड सिस्टम का है ना, जैसे हाइब्रिड डेमोक्रेसी या इसी तरह हाइब्रिड साहब पैदा होना शुरू हो गया। माफ कीजिएगा, हाइब्रिड जनरेशन। अस्सलाम वालेकुम, बस इजाज़त दिए, बस करें, मैं इससे ज़्यादा मैं और फिर ऐसे फिर आपको मैं नाराज़ कर दूँगा। तो अच्छा यानी कि वी शुड बी, इट्स यू नो स्टिल थर्ड डे तो हैंगओवर ईद का होना चाहिए ना, चलता रहे गुडी गुडी ईद की स्पिरिट में। गुडी। चलें सर, अगर आपको लगता है तो ठीक है। गुडी।